اردو ناول اباقہ قسط نمبر 116۔ اگلی صبح بہت اجلی تھی۔ اسد، یورق اور علی نے نئے کپڑے زیب تن کیے اور نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلیمان کی طبیعت چونکہ کچھ خراب تھی، وہ نماز ادا کرنے نہ جا سکا۔ ایک نہایت خوبصورت اور پلا ہوا ترکی دمبا علی کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ اس کی ریشمی ڈوری علی نے اپنی کلائی سے لپیٹ رکھی تھی اور رک رک کر بار بار دمبے کی پیشانی چومنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نبیلہ اور شیزی دروازے پر کھڑی اس کی حرکتوں پر مسکرا رہی تھی۔ جب وہ سب لوگ عیدگاہ کی طرف مڑ گئے تو نبیلہ نے قاسم کا منہ دھلا کر اسے نئے کپڑے پہنائے اور شیزی کے سپرد کر دیا۔ پھر وہ مارینہ کو لے کر چشمے کی طرف روانہ ہو گئی۔ مارینہ جیسے مجبوری کی حالت میں اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مسرت کا شائبہ تک نہ تھا۔ آنکھیں مسلسل رونے کی وجہ سے سرخ اور متورم تھی۔ چشمے پر غسل کے لیے آنے والی دیہاتی عورتوں کی بھیڑ تھی۔ مارینہ اور نبیلہ ایک پتھر پر بیٹھ کر اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ نبیلہ بہت حد تک مارینہ سے بے تکلف تھی، مگر ان دنوں اس کی گہری سنجیدگی سے خوف کھانے لگی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا غم کیسے غلط کرے۔ پچھلے 2 ہفتے میں اس نے صرف ایک بار اباقہ کا نام لیا تھا اور مارینہ نے اسے بری طرح جھڑک دیا تھا۔ ابھی نبیلہ اس سے بات کرنے کے لیے کوئی موضوع ڈھونڈ رہی تھی کہ اچانک کچھ فاصلے سے گھڑ سوار آتے دکھائی دیے۔ ان کے گھوڑوں کی اڑتی ہوئی دھول پر اوپر تک اٹھ رہی تھی۔ مارینہ اور نبیلہ گہری نظروں سے گھڑ سواروں کو دیکھنے لگی۔ دفتن انہیں احساس ہوا کہ گھڑ سواروں کے لباس غیر مانوس اور ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ وہ کم و بیش 400 سوار تھے۔ اچانک نبیلہ کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی۔ یہ گاؤں سرحد کے قریب تھا اور پچھلے دنوں ایسے واقعات رونما ہوئے تھے کہ تاتاریوں کے دستوں نے خوارزم کے مقبوضہ علاقے سے نکل کر لوٹ مار کی تھی۔ وہ بہت سے مویشی اور سبزیوں سے لدے ہوئے چھکڑے ہانک کر لے گئے تھے۔ اب مارینہ اور نبیلہ کے ساتھ دوسری عورتیں بھی ہوشیار ہو گئیں۔ یکایک ایک دہقان بھاگتا ہوا پہنچا۔ اس کا رنگ سرسوں کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ بیویوں، یہ تاتاری گھڑ سوار ہیں، اپنے گھروں کو بھاگ جاؤ۔ عورتوں نے تاتاریوں کا سنا تو بری طرح حواس باختہ ہو گئی۔ ان کے ہاتھوں میں اریاں تلواریں چمک رہی تھی اور بے مہر چہروں کے تیور نہایت خطرناک تھے۔ نیم برہنہ عورتیں گرتی پڑتی گاؤں کی طرف بھاگی تو منگولوں نے ان کا پیچھا کیا۔ اچانک ایک منگول کی نظر مارینہ پر پڑی اور وہ حلق کی پوری قوت سے چیخا، وہ دیکھو، وہ رہی چغتائی کی بیوی، پکڑ لو اسے۔ یہ دہشتناک آواز مارینہ اور نبیلہ نے بھی سنی۔ ان کے دل جیسے سینوں میں بیٹھ گئے۔ مارینہ دیکھ رہی تھی کہ گھڑ سوار واضح طور پر اس کی طرف متوجہ ہے۔ غیر ارادی طور پر مارینہ کے قدموں میں تیزی آ گئی۔ نبیلہ بھی اس کے ساتھ بھاگنے لگی۔ وہ اب گاؤں کی حدود میں پہنچ چکی تھی۔ ایک گھر کے سامنے پہنچ کر نبیلہ نے اچانک مارینہ کا بازو کھینچا اور ساتھ لیتے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ ایک بوڑھے دیہاتی نے ان کے دہشت زدہ چہرے دیکھے تو بوکھلا گیا۔ کیا ہوا بیٹی؟ اس نے یکدم پوچھا۔ نبیلہ روتی ہوئی بولی، بابا، کچھ لوگ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ بوڑھے نے تیزی سے صورتحال کا جائزہ لیا اور ان دونوں کو ایک عقبی کمرے میں دھکیل کر باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ ذرا ہی دیر بعد بوڑھے کے گھر کے سامنے قیامت خیز شور بلند ہوا اور منگول گماشتے دندناتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ لڑکیاں کہاں ہیں؟ ایک ترجمان نے فارسی میں چلا کر پوچھا۔ بوڑھا کپ کپاتا ہوا بولا، مجھے نہیں معلوم۔ ابھی بوڑھے کا فکرہ بمشکل مکمل ہوا تھا کہ منگول سالار کی تلوار حرکت میں آئی اور بوڑھے کے سر کو گردن تک 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ وہ لڑ کھڑا کر اپنے ہی خون میں لت پت ہونے لگا۔ بوڑھے کا ایک بیٹا باپ کو سنبھالنے کے لیے بڑھا تو ایک منگول نے اس کے سینے میں ایسا نیزہ مارا کہ آر پار کر دیا۔
मारीना और नबीला ने बंद दरवाजे की झरियों से ये भयानक मनाजिर देखे और मौत इनकी आंखों के सामने रक्सा हो गई। नबीला ने जल्दी से अकबी खिड़की खोली और मारीना को लेती हुई बाहर गली में निकल आई। गली में पहुंचकर उन्होंने देखा लोग मकानों की छतों पर दहशत ज़दा खड़े हैं और मंगोल प्यादे और सवार इन दोनों को चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। जो ही वो गली में निकली, एक मंगोल सवार की नजर मारीना और नबीला पर पड़ी और वो इनकी तरफ उंगली उठाकर चिल्लाया। इसके हुक्म पर मंगोल मुख्तलिफ अतराफ से इनकी जानिब लपके। मारीना और नबीला दहशत ज़दा हिरनियों की तरह एक गली में दाखिल हुई और नंगे सर भागती चली गई। अचानक एक नौजवान इनका रास्ता रोका और इन्हें खींचता हुआ एक घर में ले गया। ये नौजवान गांव का वाहिद नानबाई था और दुकान के साथ ही इसका घर भी था। इसने इन दोनों को अपनी बीवी के सुपुर्द कर दिया। वो इन्हें लेकर घर की छत पर आ गई। यहाँ एक कोने में खुश्क घास का बड़ा सा ढेर पड़ा था। इसने इन दोनों को घास के पीछे छुपा दिया और खुद जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरकर चली गई। अभी वो बमुश्किल अपने खानदान के पास पहुंची थी कि मंगोलों ने नानबाई की दुकान पर हल्ला बोल दिया। एक मंगोल ने पुकार कर कहा, वो दोनों इसी घर में घुसी हैं। तर्जुमान खूनी लहजे में नानबाई से बोला, बता कहां है वो दोनों औरतें? नानबाई ने भी बूढ़े की तरह इनकार कर दिया। वो लजाजत से बोला, हुजूर मुझे कुछ नहीं मालूम। मंगोल दस्ते का सालार आग बगोला हो गया। इसने दो तवाना सिपाहियों को इशारा किया और उन्होंने नानबाई को उठाकर पलक झपकते में जलते तंदूर के अंदर फेंक दिया। इसकी बीवी ने यह खौफनाक मंजर देखा तो एक दिलखराश चीख मारकर बेहोश हो गई। मंगोल दरवाजा खोलकर घर में आ घुसे और पागल कुत्तों की तरह इन दोनों को तलाश करने लगे। आखिर मंगोल सरदार की पुरहोल गर्जदार आवाज नबीला को सुनाई दी। वो अपने साथियों से कह रहा था, इस घर को आग लगा दो और हर इस घर को आग लगा दो जिस पर तुम्हें शुबा हो के यहां हमारे दुश्मनों को पनाह दी गई है। चंद लम्हे बाद मारीना और नबीला ने नानबाई के घर से उठते हुए शोले देखे और चिल्लाती हुई अपनी पनाहगाह से निकल आई। छतों छतों पर भागती वो कई घर आगे आ गई। फिर एक घर की सीढ़ियां उतरकर इस गली में पहुंच गई जो सीधी इनके मकान को जाती थी। मंगोल सवार इनको गली में पहुंचते देख चुके थे, लिहाजा वो मुख्तलिफ अतराफ से सिमटे और इनके पीछे लपके। घोड़ों की टापों से दरो दीवार गूंज उठे। तब नबीला को दरवाजा पर सुलेमान नजर आया। वो हैरत से इनकी तरफ देख रहा था। नबीला दूर ही से चीखी, सुलेमान बचाओ बचाओ, ये मंगोल हैं। सुलेमान चंद कदम भागकर आगे आया, फिर वापस गया और घर में घुसकर तलवार और तीर कमान निकाल लाया। जिस वक्त इसने जमीन पर बैठकर मंगोल सवारों पर तीर बरसाने शुरू किए, मारीना और नबीला दरवाजा खोलते हुए घर में घुस गई। कासिम कासिम, नबीला अपने नन्हे बेटे के लिए चीखी। शीजी कोल एक कमरे से भागती हुई बाहर निकली। कासिम इसके बाजुओं में था। नबीला ने इससे कासिम झपटा और रोती हुई बोली, शीजी आओ पिछले दरवाजे से भाग जाएं, ये मंगोल हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नबीला, मारीना और शीजी भी पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ी ही थी कि सामने का दरवाजा खुला और चार मंगोल सुलेमान को धकेलते हुए अंदर ले आए। सुलेमान की एक तलवार के मुकाबले में इनकी चार तलवारें थी, मगर सुलेमान पूरी जांफशानी से लड़ रहा था और साथ साथ चीख रहा था, भाग जाओ भाग जाओ। इसकी यह हिदायत नबीला, मारीना वगैरह के लिए थी, मगर अचानक इसकी आवाज बंद हो गई। एक मंगोल ने पहलू से आकर इस पर तलवार का ऐसा वार किया कि इसका सर तन से जुदा होकर दूर जा गिरा। खलीजे फारिस का माहिर गोताखदन नबीला का महबूब सुलेमान अपनी जान हार चुका था। इसका सर बुरीदा लाशा तेजी से खून उगल रहा था और सर लुढ़कता हुआ लहरीज तक चला गया। सुलेमान सुलेमान, नबीला और मारीना के दिलदोज चीखें गूंजी। उन्होंने सुलेमान के लाशे की तरफ लपकना चाहा, मगर फिर इन्हें अंदाजा हुआ कि इनकी यह हरकत इन्हें मंगोलों के लिए तरने वाला बना देगी। अपनी जान बचाने के लिए वो तीनों अकबी दरवाजे की तरफ भागी। नन्ना कासिम मां की बाहों में बुरी तरह चिल्ला रहा था।
شاید وہ بھی اس مصیبت سے باخبر ہو گیا تھا جو سارے گاؤں کو اپنے نرغے میں لے چکی تھی۔ وہ تینوں بھاگتی ہوئی اپنے دروازے سے نکلی تو شیزی کول سب سے پیچھے تھی۔ منگول سوار کری آوازیں نکالتے ان کے تعاقب میں تھے۔ جو ہی شیزی نے دہلیز پار کی، اسے عقب سے سنسناہٹ سنائی دی۔ ایک وزنی تیر اس کی پشت میں پیوست ہوا اور سینے کی جانب سے باہر نکل آیا۔ شیزی کول نے اپنے ریشمی لبادے کے نیچے ابھرے ہوئے تیر کو دیکھا اور بے اختیار اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ وہ اپنے انجام سے باخبر ہو چکی تھی۔ اس نے لبوں پر آنے والی کربناک چیخ کو کمال جرأت سے روکا اور لڑکھڑاتے قدموں سے مارینا اور نبیلہ کے پیچھے بھاگنے لگی۔ ہر لحظہ اس کے جسم میں ایک سرد لہر اترتی جا رہی تھی۔ ذرا سی دیر میں اس کا ریشمی لباس خون سے تر ہو گیا اور پیٹ و ناف پر ابلتے خون کی گرمی محسوس ہونے لگی۔ آخر چند قدم بھاگ کر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ چکرا کر اوندے منہ گری۔ مارینا اور نبیلہ نے مڑ کر اسے دیکھا اور ٹھٹک گئی۔ شیزی! مارینا کے ہونٹوں سے چیخ نکلی۔ اس نے پیچھے آ کر شیزی کی مدد کرنا چاہی، مگر اس وقت اسد اللہ نے عقاب کی طرح ایک مکان سے چھلانگ لگائی اور ان کے سامنے آ گیا۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا، مگر آنکھوں میں غضب کی سختی تھی۔ اس نے ایک نظر نیم جان شیزی کی طرف دیکھا، پھر مارینا اور نبیلہ کو پوری قوت سے دھکیلتے ہوئے بولا، بھاگ جاؤ، میں کہتا ہوں بھاگ جاؤ۔ اسد کے فیصلہ کن لہجے نے ان دونوں کو واپس موڑنے اور بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ منگول سوار اور پیادے اب بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ اسد نے رخ پھیرا اور تلوار سونت کر ان کے مقابل آ گیا۔ اس کے جسم میں بجلیاں کود رہی تھی۔ جلال الدین خوارزم شاہ کا شیر دل مجاہد اپنی بہنوں کی حفاظت کے لیے سرتا پار قہر بن گیا۔ وہ ایک ناقابل تسخیر چٹان کی طرح منگولوں کے سامنے ڈٹ گیا۔ اس کے فولادی بازوں نے شمشیر کو برق آسمانی بنا دیا، لیکن اس کے مد مقابل بھی کوئی معمولی اشخاص نہیں تھے۔ وہ شہر قراقرم کے چنے ہوئے جنگجو اور منگولوں کی عسکری قوت کا سرمایہ تھے۔ ان میں سے ہر ایک شخص قیامت تھا اور یہ قیامت اسد کو تین اطراف سے گھیر رہی تھی۔ تنہا شیر ان گنت خونی بھیڑیوں کے نرغے میں تھا، مگر اس کی مدافعت دیکھنے کے قابل تھی۔ وہ پورے مجاہدانہ وقار اور جرأت رندانہ کے ساتھ ان کو موت سے ہمکنار کر رہا تھا۔ ان کی تعداد اور ان کی مہارت کو خاطر میں لائے بغیر وہ ان پر اجل بن کر ٹوٹ رہا تھا۔ جس وقت منگولوں نے گاؤں پر حملہ کیا، گاؤں کے لوگ نماز عید کی ادائیگی کے بعد ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے۔ سردار یورک اور اسد آپس میں بغل گیر تھے۔ جب گاؤں کی جانب سے چیخو پکار کی صدائیں بلند ہوئی اور ایک جانب سے شعلے اٹھتے نظر آئے، تمام لوگ حیرانی سے گاؤں کی طرف دیکھنے لگے۔ اس وقت چند افراد بھاگتے ہوئے عیدگاہ کی طرف بڑھے۔ ان میں 2-3 عورتیں بھی تھیں۔ اسد اور یورک نے نگاہوں کا تبادلہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ گاؤں سے بھاگ کر آنے والے عیدگاہ پہنچے تو زور زور سے رونے لگے۔ عورتیں بین کر رہی تھی۔ ایک بوڑھے مرد نے اسد اللہ کو دیکھا تو پکار کر بولا، بھائی جاؤ اپنی عورتوں کی عزتیں بچاؤ، ان درندوں نے تمہارے میزبان کو ہلاک کر دیا ہے اور گھر کو آگ لگا دی۔ اسد حیرانی سے بولا، کیا مطلب سلیمان؟ اس شخص نے کہا، ہاں سلیمان مارا گیا اور وہ سب بھی مارے گئے جنہوں نے تمہاری عورتوں کو پناہ دینے کی کوشش کی۔ گاؤں میں جگہ جگہ آگ بھڑک رہی ہے، خدا کے لیے کچھ کرو ورنہ پوری بستی خاک ہو جائے گی۔ اسد کا دل سینے میں پھکار کر رہ گیا۔ دوسری طرف یورک کی آنکھوں میں انگارے دہکنے لگے۔ اسد نے معاملہ فہم نگاہوں سے یورک کو دیکھا۔ یورک، میرا خیال ہے کہ ہمارے ازلی دشمن ہمیں ڈھونڈتے ہوئے پہنچ گئے ہیں، پھر اب کیا کرنا چاہیے؟ یورک نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اسد نے ایک شخص کے نیام سے تلوار کھینچی اور بولا، میں گھر کی طرف جاتا ہوں، تم فوراً جنگل کی طرف جاؤ اور پڑاؤ میں پہنچ کر اباقہ کے ساتھیوں کو اطلاع دو۔ لگتا ہے دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہمیں مدد کی ضرورت ہے۔ یورک نے اس بات میں سر ہلایا اور اسد کو خدا حافظ کہہ کر عیدگاہ کی عقبی جانب بڑھا۔ علی اس کے ساتھ ساتھ بھاگا آ رہا تھا۔
यूरक की निगाहें कोई घोड़ा तलाश कर रही थी, लेकिन घोड़ा वहां एक भी नहीं था। हाँ, एक जानिब दरख्तों तले 2-3 घोड़ा गाड़ियां खड़ी थी। गालिबन करीबी गांव से जो लोग नमाज़े ईद अदा करने आए थे, ये उनकी गाड़ियां थी। इनमें से एक गाड़ी के घोड़े काफी तवाना थे। गाड़ी का मालिक, जो शक्ल सूरत से कोई अमीर लगता था, गाड़ी के करीब ही खड़ा था। वो खासा मेहरबान शख्स था। गांव वालों की हालत ज़ात देखकर इसका चेहरा मलूल हो रहा था। यूरक को इससे दरख्वास्त करने की जरूरत ही पेश नहीं आई। यूरक को अपनी जानिब बढ़ते देखकर वो खुद ही बोल उठा, मेरे भाई, परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम्हें अगर कहीं जल्द पहुंचना चाहते हो तो मेरी गाड़ी ले जा सकते हो। मैं तन्हा हूं, किसी दूसरी गाड़ी में बैठ जाऊंगा। यूरक ने इसका शुक्रिया अदा किया और लपककर घोड़ा गाड़ी में सवार हो गया। अली भी इसका सहारा लेकर ऊपर चढ़ आया। यूरक ने घोड़ों को थपकी दी, फिर इन्हें तेजी से घुमाता हुआ कच्चे रास्ते पर ले आया। ईदगाह में अफरा तफरी मच चुकी थी। लोग चीखते चिल्लाते अपने घरों की जानिब भाग रहे थे। दूसरी तरफ कुछ बच्चे और औरतें गांव से ईदगाह की तरफ आ रहे थे। अजब भगदड़ मची हुई थी। गांव के कई मकानों से आग के शोले बुलंद हो रहे थे और कुछ औरतें आहोजारी से पता चलता था कि गांव में बहुत से लोग कत्ल हो गए हैं। यूरक का जिस्म आतिश फिशा बनता जा रहा था। इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि पड़ाव की जानिब जाए या गांव की तरफ। आखिर वो इस नतीजे पर पहुंचा कि बहुत देर हो चुकी है, अब पड़ाव की तरफ जाना बेकार होगा। इसका दिल जैसे अंदर ही अंदर कट रहा था और इसकी छठी हिस्स इसे एहसास दिला रही थी कि पानी सर से गुजर चुका है। इसने घोड़ों की लगामें खींची और इन्हें रोक लिया, फिर इन्हें मोड़ता हुआ गांव की तरफ बढ़ा। चाबुक लहराता हुआ वो इन्हें सरपट भगा रहा था। आखिर वो गांव की गलियों में दाखिल हुआ और इसके बदतरीन खदशात हकीकत का रूप धार गए। हमला आवर मंगोल ही थे। वो अपनी हैवानी रवायत के मुताबिक गांव में लूट मार का बाजार गर्म कर चुके थे। इनकी तादाद यूरोप की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा थी। वो घरों में घुस घुस कर औरतों को बेआबरू और मर्दों को कत्ल कर रहे थे। बिला इम्तियाज उम्र जिन्स हर कोई इनकी जद में था। इनकी दरिंदगी से बचने के लिए जिसका जिधर मुंह उठता भाग रहा था। अली की नजरों से इन मनाजिर को महफूज रखने के लिए यूरोप ने इसे गाड़ी के अगले हिस्से में भेज दिया। इस गांव की आबादी 700-800 नफूस से ज्यादा नहीं थी। सीधे साधे दहकान लोग थे। इनमें लड़ने वाले मर्दों की तादाद 40-50 के करीब थी, मगर दहशत के इस रेले में वो भी तिनकों की तरह बह गए थे। कोई एक तलवार भी मंगोलों के मुकाबिल नहीं थी और वो खूनी दरिंदों की तरह गांव की गलियों में दनदना रहे थे। मगर नहीं, एक तलवार इनके मुकाबिल थी और ये तलवार सुल्तान जलालुद्दीन के साथी और अबाका के प्यारे दोस्त असदुल्ला की थी। यूरप ने इसे कोई 50 गज के फासले से देखा। सफेद कुबा पहने एक मंगोल के छीने हुए घोड़े पर सवार वो कोई अफसानवी किरदार दिखाई देता था। वो अकेला था, बिल्कुल तन्हा। इसके चारों तरफ कातिल तलवारें थी और वो बड़ी शान से इन तलवारों के साये में हक के दोस्ती अदा कर रहा था। जलालुद्दीन नहीं था तो क्या हुआ, वो तो था। अबाका नहीं था तो क्या हुआ, वो तो था। और यूरप नहीं था तो क्या हुआ, वो तो था। मारीना को इसके झूठे वारसों से बचाने के लिए वो आहनी दीवार बन गया था। कराक्रम से उठने वाले इंतकाम के तूफान के लिए इसने एक नाकाबिले उबूर रुकावट खड़ी कर दी थी। फिर यूरप ने देखा करीबी मकानों की छतों से कूद कूद कर 15-20 मंगोल असद के अकब में पहुंचे और उन्होंने इसे मार गिराया। एक बेरहम तलवार इसकी पुश्त में पैवस्त हुई और वो घोड़े पर औंधा गिर गया। फिर एक नेजा इसके जिस्म में दाखिल हुआ और अपनी सफेद कबा में लिपटा घोड़े से नीचे आ रहा। ये मंजर यूरप ने आंखों में जहरीली पर्ची की मानित उतर आया। इसने अपनी आंखों पर हाथ रखा और सीने की पूरी कुव्वत से चिल्लाया, असद। तब इसने पागलों की तरह एक वहशियाना चीख बुलंद की और ऐसा जोरदार झटका दिया कि चारों घोड़े अपने पिछले पैरों पर अलिफ हो गए। तेज रफ्तार घोड़ा गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ी।
مگر اس سے پہلے کہ وہ طوفانی رفتار اختیار کرتی اور سردار یورک کسی خونے دیوانے کی طرح منگولوں پر جا پڑتا، اسے گھوڑوں کی لگامیں کھینچنا پڑی۔ چند عورتیں اس کی طرف بھاگی آ رہی تھی اور ان میں مارینا اور نبیلہ بھی تھی۔ ان کے رنگ خوف سے زرد ہو رہے تھے اور نبیلہ کی باہوں میں ننھا قاسم رو رو کر بے حال ہو رہا تھا۔ عورتیں بھاگتی ہوئی آئی، گھوڑا گاڑی پہ آ بیٹھی۔ نبیلہ ماتم کرنے والے انداز میں بولی، سردار یورک، اب کچھ باقی نہیں رہا، آؤ بھاگ چلیں، اب کچھ باقی نہیں رہا۔ یورک پاگلوں کی طرح کبھی پیچھے اور کبھی سامنے دیکھ رہا تھا۔ سامنے اس کھلی گلی کا موڑ تھا جہاں اس نے اسد اللہ کا بے جان جسم گھوڑے سے لڑکتے دیکھا تھا، اور عقب میں وہ راستہ تھا جہاں سے وہ زندگی کا سراغ پا سکتے تھے۔ سامنے یورک کا انتقام تھا اور عقب میں مارینا، نبیلہ اور علی کی سلامتی۔ وہ اپنی زندگی کے اہم ترین دوراہے پر کھڑا تھا۔ اسے اندازہ ہوا کہ اگر کچھ دیر اور اس خونی دوراہے پر کھڑا رہا تو اس کے اندر کا وحشی بے قابو ہو جائے گا۔ وہ گھوڑا گاڑی سے چھلانگ لگائے گا اور انتقام انتقام پکارتا منگولوں کی طرف لپک جائے گا۔ اس وحشت سے بچنے کے لیے اس نے پھرتی سے گھوڑوں کا رخ موڑ لیا۔ اچانک اسے کچھ یاد آیا۔ وہ چلا کر بولا، شیزی کہاں ہے؟ نبیلہ روتے ہوئے بولی، کچھ نہ پوچھو سردار، ہم سے کچھ نہ پوچھو۔ نبیلہ کا جواب سن کر سردار کے سینے میں ایک کربناک ٹیس ابھری، مگر یہ وقت آنسو بہانے کا نہیں تھا۔ اس نے لگاموں کو زوردار جھٹکا دے کر گھوڑوں کو آگے بڑھایا۔ منگول اب اسد کی رکاوٹ پار کر کے گھوڑا گاڑی کی طرف لپک رہے تھے۔ یورک ایک بل کھاتی ہوئی گلی سے پھر تنگ گلی میں داخل ہو گیا۔ یہ طویل گلی گاؤں کے بیچوں بیچ گزرتی اسے دو حصوں میں تقسیم کرتی تھی۔ اس گلی سے بمشکل 5 گھوڑے پہلو بہ پہلو گزر سکتے تھے، لہذا تعداد میں کثیر ہونے کے باوجود منگول سوار گھوڑا گاڑی پر بھرپور حملہ نہ کر سکے۔ تاہم انہیں فائدہ ضرور حاصل تھا کہ وہ گھوڑوں پر تھے اور گھوڑا گاڑی کی نسبت تیز رفتاری کا مظاہرہ کر سکتے تھے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ گھوڑا گاڑی کچھ آگے ہی آئی تھی کہ وہ ان کے سروں پر پہنچ گئے۔ انہیں قریب دیکھ کر عورتیں چیخنے لگی۔ یورک نے گھوڑوں کی لگامیں مارینا کے سپرد کر دی اور خود گھوڑا گاڑی کے عقب میں آ گیا۔ یہ ایک نہایت شاندار اور مزین گھوڑا گاڑی تھی۔ گھوڑا گاڑی کا اندرونی آرائش سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کا مالک ایک بازوق شخص ہے۔ گاڑی میں داخل ہوتے ہی یورک نے ایک نہایت شاندار کمان دیکھی۔ اس کے ساتھ ایک بڑا سا ترکش بھی موجود تھا۔ یورک ان دونوں چیزوں کا استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کمان اتاری تو اس کا وزن دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس قسم کی مخصوص کمانیں شمالی ترکستان میں تیار کی جاتی تھی۔ یہ کمان دراصل 3 کمانوں کا مجموعہ تھی، جن سے ایک وقت میں 3 تیر چھوڑے جا سکتے تھے۔ کمانوں کا زاویہ ایسا تھا کہ تینوں تیر ذرا ترچھے ہو کر نکلتے تھے اور آگے جا کر پھیل جاتے تھے۔ اس کڑی کمان میں وزنی اور دور مار تیر استعمال ہوتے تھے۔ یورک نے کمان سنبھالی اور زبردست مہارت سے متعاقب گھڑ سواروں پر تیر اندازی شروع کر دی۔ 4-5 سوار گھائل ہو کر گرے تو متعاقب منگولوں کی رفتار سست ہو گئی، مگر پھر جلدی یورک کا شاندار ترکش خالی ہو گیا۔ جب کچھ دیر تک گھوڑا گاڑی کی طرف سے کوئی تیر نہیں آیا تو منگول سواروں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ ان کی وحشیانہ جنگی نعروں میں شدت آ گئی اور وہ دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھوڑا گاڑی سے قریب تر پہنچنے لگے۔ اب یورک ان کی خونبار آنکھیں اور تمتماتے ہوئے چہرے دیکھ رہا تھا۔ ان کی پیاسی تلواروں کی دھاریں پرکھ سکتا تھا، اور پھر فیصلے کا لمحہ تھا۔ کسی بھی لمحے گھوڑا گاڑی ان کی زد میں آ سکتی تھی۔ مارینا اسے حتی الامکان رفتار سے بھگا رہی تھی، اور اگر وہ اس سے زیادہ رفتار دکھاتی تو یقیناً گاڑی الٹ جاتی۔ لہٰذا اب یورک کو کچھ کرنا تھا۔ اس نے مارینا کو ہدایت کی کہ گھوڑے کو روک دو۔ مارینا نے یورک کے اس فیصلے پر حیران ہوتے ہوئے لگامیں کھینچی اور گاڑی رک گئی۔ متعاقب سواروں نے جب گاڑی رکتے دیکھی تو وہ بھی رک گئے۔ وہ درمیانی فاصلہ اتنی جلدی ختم کرنا نہیں چاہتے تھے۔ شاید وہ یورک کے دور مار تیروں سے ہراساں تھے۔ غالباً وہ بھی یہی سوچ رہے تھے کہ
घोड़ा गाड़ी को यूं रुकने में कोई चाल होगी। यूरक ने अपने तरकश के आखिरी 2 तीरों में से एक तीर इस्तेमाल किया और उठकर गाड़ी के अगले हिस्से में चला आया। इसने मारीना से कहा, मारीना, ये गली खत्म होने वाली है और अगर हम खेतों में पहुंच गए तो मंगोल हमें चारों तरफ से घेर लेंगे, इसलिए तुम गाड़ी को भगाए ले जाओ और इन्हें मैं इस तंगली में रोकता हूं। अली चीख मारकर इससे लिपट गया और रोता हुआ बोला, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम भी सुलेमान और असद भाई की तरह यही रह जाओगे। नबीला हिचकियां लेते हुए बोली, सरदार, तुम भी हमें छोड़ दोगे तो हमारा क्या बनेगा? यूरक ने आपदीदा नजरों से नबीला को देखा, फिर रुंधी हुई आवाज में बोला, नबीला, ये जरूरी है, अगर हम सब मंगोल तलवारों का शिकार होना नहीं चाहते तो मुझे यहां उतरना पड़ेगा। नबीला के साथ दूसरी औरतें भी हिचकियां ले लेकर रोने लगी। यूरक ने जोरों को तार रोते अली के सर पर शफकत से हाथ फेरा, फिर आपदीदा निगाहों से मारीना की तरफ देखा और बोला, मारीना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मंगोल सवारों को ज्यादा से ज्यादा देर यहां रोक सकूं, मगर मैं तुम्हें ज्यादा मोहलत फराहम नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मंगोल मकानों की छतों पर चढ़कर अपना रास्ता निकाल लेंगे। तुम गली से निकलते ही जनूबी समत पड़ा, कुछ आगे जाकर एक नीम पुख्ता रास्ता आएगा जो तुम्हें सीधा सरहद की जानिब ले जाएगा। यहां अली तुम्हारी रहनुमाई करेगा और तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचा देगा जहां अबाका के जानिसार साथी पड़ाव डाले हुए हैं। वो पड़ाव तुम्हारी वाहिद पनागा साबित हो सकता है। मारीना ने इसे ऐसी नजरों से देखा जैसे यूरोप से कह रही हो, सरदार, ये सब कुछ तो तब होगा जब हम यहां से बच जाएंगे। ये क़यामत जो हम पर टूटी है हमें मौत के नरगे से कब निकलने देगी? खुदा हाफिज, यूरक ने कहा। इसके लहजे में कुछ ऐसी ही बात थी कि मारीना कांप कर रह गई। सरदार यूरक हमेशा मारीना से खिंचा खिंचा सा रहता था। पहले पहले वो मारीना को बड़े कहर से घूरा करता था। यही वजह थी कि मारीना ने अपने दिल में कभी यूरक के लिए नर्म गोशा महसूस नहीं किया, मगर आज न जाने क्या बात थी कि यूरक के अलविदाई अल्फाज मारीना के दिल में तीरों की तरह लगे। इसने कांपती आवाज में कहा, खुदा हाफिज सरदार यूरक, अपना ख्याल रखना। यूरक ने ताजीम से सर झुकाया, जैसे जहन के किसी गोशे में वो आज भी मारीना को मलका समझता हो। फिर जल्दी से नीचे उतर आया। तब इसने अपनी कमान से एक घोड़े की पुश्त पर जोरदार जर्ब लगाई। घोड़े हरकत में आए और गाड़ी को भगाते चले गए। अली, नबीला और दूसरी औरतों की सहमी हुई निगाहें यूरक पर जमी हुई थी। वो सुकून से खड़ा इन्हें जाते देख रहा था। यूं ही गाड़ी एक मोड़ पर उछल हुई। यूरक ने अपना रुख फेरा। एक बेखौफ मंगोल छतें फलांगता हुआ यूरक के सर पर पहुंच चुका था और अब इस पर तीर चलाने के लिए कमान कंधे से उतार रहा था। यूरक ने फुर्ती से कमान सीधी की और इसके तरकश का आखिरी तीर मंगोल की गर्दन में पेवस्त हो गया। वो कलाबाजी खाता छत से गली में आ गिरा। एक दूसरा मंगोल जो इसकी तकलीद में आ रहा था, साथी का हश्र देखकर एक आड़ में हो गया। यूरक का शानदार तरकश अब खाली था, मगर मंगोल सवारों पर इसकी दहशत अभी कायम थी। इसने सोचा, अगर चंद तीर भी मजीद इसके पास होते तो वो मंगोल सवारों को तादेर यहां रोके रखता, मगर तैयार दुश्मन को मजीद धोखे में रखना मुमकिन नहीं था। वो घोड़ों पर सवार अपने सीनों पर ढाले से जाए लम्हा ब लम्हा इसके करीब पहुंच रहे थे। अगर उन्होंने अभी तक इस पर तीरों की बौछार नहीं की थी तो इसकी एक ही वजह थी, वो इसे बतौर सरदार यूरक पहचान चुके थे और अपनी कौम के इस गद्दारे अजीम को जिंदा खाकाने उगदाई की खिदमत में पेश करना चाहते थे, ताकि वो इसके जिस्म के एक एक रेशे को अलहदा अलहदा मौत से हमकिनार करके अपने दिल को ठंडक पहुंचा सके। और सरदार यूरक जिंदा इनके हाथ आना नहीं चाहता था। वो मौत का खिलाड़ी था। खतरे तमाम जिंदगी इसके हम रकाब रहे थे। वो अपने इंजाम से खौफजदा क्यों होता? इसने एक निगाह आसमान पर डाली। नीले फलक पर चमकता सूरज नहायत इनहमाक से इस गली में छांक रहा था।
चंद सफेद परिंदे एक दायरे की शक्ल में चकरा रहे थे, जैसे वो भी इस गली में होने वाले खूनी फैसले के मुंतजिर थे। मंगोल सवार इस पर चढ़ दौड़ने के लिए पर तोल रहे थे। सरदार यूरक ने इत्मीनान से अपनी कमान एक तरफ फेंकी और कुबा के नीचे से अपना दो धारी खंजर निकाल लिया। तब इसने नहायत जोश और वलवले से नाराए तकबीर बुलंद किया और मंगोल सवारों की तरफ भाग पड़ा। चंद गज दौड़कर वो बिखरे हुए शेर की तरह उनमें घुस गया। मंगोल सवार यूरक को जिंदा गिरफ्तार करना चाहते थे, इसलिए इसके दो धारी खंजर ने इनका इस कदर नुकसान किया जिसका वो तसव्वुर भी ना कर सकते थे। वो चमकदार खंजर एक रोशन लकीर की तरह इनके दरमियान लपक रहा था और इनके नापाक अजसाम को जिंदगियों से महरूम कर रहा था। अंतड़ियां बिखर रही थी और उंगलियां कट रही थी, चीखें बुलंद हो रही थी। आखिर मंगोल काबू से बाहर हो गए। वो भूखे कुत्तों की तरह यूरक पर पिल पड़े। इनके खंजर, कुल्हाड़े, नेज़े यूरक के जिस्म को छीनने लगे। चंद ही लम्हों के अंदर वो खून में लौट गया। विफरे हुए घोड़ों ने इसके जिस्म को कुचल डाला, मगर इसके जिस्म में जैसे कोई माफूकुल फितरत कुव्वत काम कर रही थी। वो मुसलसल अपने पांव पर खड़ा होने और मंगोलों से लड़ने की कोशिश कर रहा था। आखिर इसका जिस्म निढाल होकर बेहरकत हो गया। सरदार बोगाली का बेटा नोयान, जो इस कहरमान दस्ते का सालार था, चिल्लाकर अपने साथियों से बोला, उस घोड़ा गाड़ी के पीछे जाओ और चुगताई की बीवी के सिवा सबको मौत के घाट उतार दो। फरिश्ता अजल का हुक्म सुनते ही इसके हरकारों ने घोड़ों को एड़ लगाई और घोड़ा गाड़ी के पीछे लपके। नोयान ने नहाए नफरत से यूरक के बेजान जिस्म को देखा और थूक दिया। हाँ, यही वो शख्स था जिसने अबाका की मदद की थी और अबाका इसके बाप का कातिल था। इसके दिल का नाकाबिले इलाज जख्म था। नोयान के करीबी अब्दुल्ला मशहदी और तुंगेजी खड़े थे। नोयान ने अब्दुल्ला मशहदी से कहा, मशहदी तू जा और मुहासरा करने वाले सवारों से कह कि बिल्कुल चौकस रहें। असल मुजरिम अबाका अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। वो जब तक ना पकड़ा जाए इन्हें अपनी तलवारें म्यानों से बाहर रखनी है। अब्दुल्ला मशहदी ने घोड़े पर बैठे बैठे सर झुकाया और तेजी से एक जानिब रवाना हो गया। नोयान ने एक बार फिर यूरक के जख्म जिस्म को हकारत की निगाह से देखा। फिर तुंगेजी से बोला, तुंगेजी, इस कुत्ते की लाश को घसीटते हुए ले जाओ और गांव के चौराहे में डाल दो। तुंगेजी कमीनगी से मुस्कुराया। फिर इसने सरदार यूरक के बेजान जिस्म को एक रस्से की मदद से घोड़े के पीछे बांधा और घसीटता हुआ ले गया। गांव की गली कूचों में आग भड़क रही थी। जगह जगह कटी फटी लाशें पड़ी थी। गांव के अंदर ही जलने मरने वालों के गोश्त की बू चारों तरफ फैली हुई थी। ये वो गांव था जहां थोड़ी देर पहले खुशियां रक्स कर रही थी। नन्हे बच्चे रंगीन लिबासों में तितलियों की मानिंद उड़ते फिर रहे थे। सुहागनों की आंखों में सुहाग और कुंवारियों की आंखों में सपने थे, मगर अब वहां आग और खून के सिवा कुछ नहीं था। गांव के चौराहे में पहुंचकर तुंगेजी ने रस्सी काट दी और यूरक का जिस्म खून चुका लाशों की मानिंद उनके दरमियान में पड़ा रह गया।